Welcome to this video lesson. In the last period, we have seen that we were talking about the seagull. There is a young seagull who was not ready to take his first flight, and that's why his all family members were enjoying their life. They were flying, they were fishing, they were diving, and they were doing everything. But this young seagull was not doing anything. So in order to teach him a good lesson, to inspire him, to motivate him, they were all gathered together and they started taunting to him for his cowardice. Now let's see the next paragraph, the page number 31. Yes, he stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. He pretended to be falling asleep. So friends, he started slowly out to the brink of the edge. त्या कड्याच्या त्याच्या घरट्यातून तो पुढे पुढे येतो, त्या कड्यावरती येतो, अगदी कडेला येतो आणि पुढे येऊन दमादमाने तो म्हणजे त्याच्या घरातून बाहेर पडतो आणि तो आपल्या एका पायावरती थांबतो आणि दुसरा पाय हा त्याच्या एका पंखाच्या आतमध्ये लपून एकाच पायावरती थांबतो आणि एक डोळा सुरुवातीला बंद करतो आणि त्यानंतर दुसरा डोळा बंद करतो इन ऑर्डर टू शो हिम दॅट ही इज फीलिंग स्लीपी. स्टिल दे टूक no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. There he saw with his one eye that his brothers and sister, they were all taking the rest on the plateau, and they had also sunk their necks, heads into each other. म्हणजे ते सर्वच कुटुंब म्हणजे त्याचे पालक आणि त्याचे भाऊ, त्याची बहीण हे सर्वच जण अगदी मनसोक्त विहार करून ते आपल्या आयुष्याचा आनंद घेत ते मस्त आराम करत बसले होते, डुलक्या घेत बसले होते. हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फिदर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक. आणि त्याचे बाबाही अगदी आपले काय करत होते, आपले जे पंख होते, आपले जे पीस होते ते पीस या ठिकाणी व्यवस्थित करत होते. प्रिनिंग, you can take down this word friends, preening with the beak. चोचीने काय करणे, आपले पीस व्यवस्थित करणे. चोचीने आपले पीस नीट करणे. Take down this new word in your notebook. So he started preening, or he was preening his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. You see, we must know the importance of mother in everyone's life. As we respect, as we like, as we love our mother, so in the same way, mother is always praised. या ठिकाणी बघा, हे सर्वच जण आपापल्या आनंदामध्ये मग्न होते. They were not thinking about this young seagull, but there was only one person from the family that the mother was thinking about his starving son. त्या आईचं, फक्त आईचंच त्या भुकेला अशा असणाऱ्या त्याच्या मुलाकडे तिचं लक्ष होतं. She was standing on a little high hump, a raised mass. गोल आकाराचा उंचवटा. गोल आकाराचा उंचवटा. So there she was standing looking at him and her white breast thrust forward. आणि तिचं हृदय त्याच्यासाठी पुढं आलं, म्हणजे ती स्वतःहून तो भुकेला असल्यामुळं ती पुढे येते, ती त्याच्या काळजीमध्ये पुढे येते. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. So in order to motivate him, in order to inspire him,
शी वॉज नॉट विलिंग टू लेट हिम टू बी स्टार अशी त्यानं असा उपाशी मरू नये याच्यासाठी ती अनेक प्रयत्न करते. सो इट इज वन ऑफ द सिग्नल्स दॅट शी टोर ॲट अ पीस ऑफ फिश. तिच्याजवळ असं असणारा जो काही मासा होता त्या माशाचे तिनं काय करते तुकडे करते. ॲज ही वॉज जस्ट लुकिंग ॲट देम and and he was looking at her and she tore at a piece of fish that lay at her feet. तिच्या पायाखाली पडलेल्या त्या माशाचे तिनं काय करते तुकडे करते. and then scraped each side of her beak on the rock and then scraped मग त्याचे तुकडे तुकडे करते. ती घासते and तुकडे तुकडे करते. then scraped each side of her beak on the rock आणि मग ती तिच्या चोचीनं त्या रॉकवरती दोन्ही साईडनंही असं घासते. जसं आपण एखाद्या हत्याराला कसं आपण धार देतो त्या पद्धतीनं ती या सीगलची आई ती घासते. द साइट ऑफ फूड मॅडन्ड हिम अँड यू सी द साइट ही बिकेम मॅड वेन ही लुक्ड ॲट द साइट ऑफ द फूड. तो अगदी ही बिकेम मॅड. Now, how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. It means, as I have said, that why she was rubbing her beak on the rock to make it sharpen. म्हणजे कसं त्याला धार देण्यासाठी ती ज्या पद्धतीनं घासत होती ती पद्धत आणि त्याचबरोबर तिच्याजवळ असा असणारा जो मासा होता त्या तो मासा आणि हिच्या ह्या चोचीच्या हालचालीमुळं तो अगदी खूप आकर्षिला जातो आणि त्या दृश्यामुळे तो अगदी वेडापिसा होतो. इट मीन्स ही वॉज सो हंग्री. गा 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 ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा 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 इन हिज ओन वर्ड. हा काय म्हणतोय गा 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 दे मला लवकर दे. आय एम सो मच हंग्री गिव्ह इट टू मी. ग्वा कॉल आ शी स्क्रीम्ड बॅक derisively. Then she replied in the words like गोवा कॉल आ. ती काय म्हणते तो काय म्हणतो दे दे दे. तर ही काय म्हणते रागाने नाही 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 तुला हे असं मिळणार नाही. शी स्क्रीम्ड बॅक डेराइव्हली. म्हणजे एखाद्या स्टुपिडला जसं आपण रिस्पॉन्स देतो ना मूर्खाला, हा मूर्ख आहे. द पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू अंडरस्टँड द डिमांड ऑफ टाइम that person is called as a stupid. So she was replying to her stupid son by saying Gwa Kwal A. But he kept calling plaintively. Plaintively, Plain. Plaintively, sorrowfully. अगदी दुःखाने तो आरोळी देतोय तिच्या आईला. दे मला खूप भूक लागली दे. आय एम सो मच अनहॅपी. सो ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली and after a minute or so he uttered a joyful scream. But immediately within a short period of time he screamed with joy. तो मग आनंदाने ओरडला लगेच. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. आणि तेवढ्यात काय करते it means he became so happy. Why he cried? Due to the sight when his mother has picked up that piece of fish in her beak and she started flying across to him. त्याच्या समोर जसं ती त्या माशाचा तुकडा घेऊन येते, मासा घेऊन येते, त्या दृश्याला पाहून म्हणजे आई आता आपल्याला ती खाण्यासाठी घेऊन येऊ लागली अशा पद्धतीनं तो खूप आनंदी होतो. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. It means he started dancing. He leaned out eagerly. तो त्या कड्याच्या असं पुढे तो वागतो. म्हणजे त्याला आईच्या त्या चोचीतून त्याला तो मासा घ्यायचा होता. So in order to catch that fish, he leaned out, tapping the rock on his feet. Tapping the rock. म्हणजे त्या खडकावरती तो आनंदाने असं वाकत काय करतो तो नाचतो. As you might have observed a little or any kids when he is provided a food at that time he starts dancing.
trying to get nearer to her as she flew across. आणि तो तिच्या जवळ जाण्यासाठी तो प्रयत्न करतो. म्हणजे you see, the mother has a special planning in her mind that she wants to teach him, she wants to make him to learn something from the life experience. So here, but when she was just opposite to him, she halted. जेव्हा ती त्याच्या समोर येते आणि तेवढ्यात हा काय करतो, ती म्हणजे तिच्या समोर येते तेवढ्यात ती तिथंच थांबते. हर विंग्स मोशनलेस. इट मीन्स शी स्टॉप्ड फ्लॅपिंग हर विंग्स. ती तिचे पंख या ठिकाणी फडफडणे थांबवते. अँड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक. आणि ते अगदी त्या सीगलच्या, त्या यंग सीगलच्या अगदी कॅच म्हणजे तो सहज पकडू शकत होता एवढ्या अंतरावर तिची चोच या ठिकाणी म्हणजे पोचण्याच्या अंतरावरची आलेली होती. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज, बट व्हेन शी halted, when she stopped there, and he was surprised. आणि ह्याला तर आश्चर्य झालं. wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. आता तेवढ्यात याला अगदी सरप्राईज होतं. why is she not coming near to me? तर ती समोर काय एवढं समोर का थांबलेली आहेस, तू माझ्या समोर का येत नाहीयेस, अशा विचाराने तो अगदी या ठिकाणी वेडापिसा होतो. आणि अगदी भुकेला असल्यामुळं त्याला काही सुधरत नाही. ही डाइव्ड ॲट द फिश. आणि तेवढ्यात तो त्या फिशवर किंवा त्या अन्नावरती तो काय करतो, डाइव्ह मारतो, त्याच्यावर मुसंडी मारतो. विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाउनवर्ड्स इन टू स्पेस. As we know that the ledge and edge was it was on the very high place. अगदी उंचावरच्या अशा ठिकाणी होतं. आणि तिकडून म्हणजे उंचावर असल्या कारणामुळं खालून तिची आई जेव्हा ते मासा घेऊन वर येते आणि तिथेच थांबते. पण त्या दृश्यामुळं हा अगदी वेडापिसा होतो आणि याला खूप भूक लागलेली असते. आणि तो त्या माशावरती तुटून पडण्यासाठी तिथून त्या कड्यापासून झेप घेतो. आणि झेप घेतल्या म्हणजे अगदी तो उडत नाही पण बट ही जम्प्ड ऑन द पीस ऑफ द फिश. देन विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाउनवर्ड्स इन टू स्पेस. आणि तो अगदी जोरात ओरडतो. इट मीन्स इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रायल ऑफ हिज फ्लाइट. सो ड्यू टू दिस he was frightened, he was afraid of, he did not know what is happening with him. त्याला काहीच कळत नव्हतं की त्याच्यासोबत काय घडत होतं. then a monstrous terror seized him and his heart stood still. monstrous अगदी शॉकिंग. मग त्याच्या मनावरती एक भयानक आणि काय म्हणतात त्याला, एक भयानक भीती, धक्कादायक भीती त्याच्या मनावरती आरूढ होते. आणि त्याचं हृदय त्या ठिकाणी शांत स्तब्ध थांबतो. he could hear nothing. त्याला काही ऐकू येत नव्हतं. because it was his first experience. whenever we do something in our life for the first time, at that time experience may surprise you. कुठल्याही प्रकारची जो प्रसंग आहे, कुठल्याही प्रकारची जी कृती आहे ती पहिल्यांदा आपल्याला साहजिकच आपण आपल्या मनावरती खूप अगदी ते धक्का देते किंवा काही अनुभव असे असतात की त्याच्यातून आपल्याला धक्का मिळत असतो, म्हणजे आपण घाबरत असतो. बट देर इज नो फेल्युअर. इफ यू ट्राय यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस.